السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الطيب، نسأل الله تعالى يتقبله منا. ثم أما بعد أيها الإخوة، الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى وليعظموه ويوحدوه ويفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا بد أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من هو. الله تعالى ذكر أسماءه وصفاته وأفعاله وتدبيره لخلقه في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين، كل ذلك يدعو إلى التوحيد، وذلك أنه أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات، وأول واجب على العبد هو إفراد الله بالعبادة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. المشركون من كفار قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: انسب لنا ربك هذا الذي تعبده، ظنوه مثلنا، فأنزل الله عليه سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هذا هو نسبه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، واحد في ملكه، واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واحد في عبوديته سبحانه وتعالى، واحد أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى عرفنا بنفسه في كثير من الآيات المكية والسور المكية، كل ذلك تعظيما لله حتى نعرف من هو الله تعالى. مشكلة كثير من الناس أنهم لا يعرفون من هو الله، ولذلك تجرؤوا على معاصيه. ولو عرفنا الله ما تجرأنا على معاصيه لجهلنا بالله. ولذلك قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. ثم ذكر شيئا من عظمته سبحانه وتعالى قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. يعني من هذا حاله سبحانه وتعالى فيجب علينا أن نعظمه ونخافه ونحبه ونرجوه سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الخلق، المدبر لهذا الكون، المستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. وهو النافع الضار، وهو الرازق لعباده، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى نواصي العباد بيده، وهو أرحم بنا من أنفسنا، وهو أرحم بنا من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعبدوه وأن يشكروه وأن يتقربوا إليه سبحانه وتعالى. وهو يفرح بتوبة التائب، يفرح بتوبة التائب فرحا شديدا سبحانه وتعالى. وهو غني عن طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: لو أن أولكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو ليس بحاجة إلينا، بل نحن بحاجة إليه. ولذلك لا بد أن نعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى. نعم، التوكل عندنا ضعيف، ولذلك نتوكل على أنفسنا، نتوكل على الخلق، وننسى رب الناس سبحانه وتعالى. فلا بد من مجاهدة أنفسنا على ذلك. لا بد أن نعلم أن الله تعالى عنده علم كل شيء،
عنده علم السرائر ومطلع على مكنون الضمائر، لا تخفى عليه خافية من خلقه، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو أردت أن تخفي عنه ذرة أو خردلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فهو سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى، عالم الغيب والشهادة. حكى عن نفسه سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى، فلذلك هو سبحانه وتعالى يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا تخفى عليه خافية من أعمالنا. فلذلك يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في أن نعبده حق عبادته، نجاهد أنفسنا لأننا لم نخلق إلا لهذا. ولذلك قال الله تعالى: يا ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب. فلذلك ينبغي أن نتفرغ لطاعة الله أكثر وأكثر. نحن مقصرون أيها الإخوة، عندنا تقصير كبير. نعم، هو سبحانه وتعالى يعرف يستحق أن يعبد، ولكن لجهلنا بالله أصبحنا نتغافل عن هذا، والله المستعان. نركن إلى الدنيا، نحب الدنيا، نسارع إلى الدنيا، نتنافس في الدنيا، ونسينا أن الله تعالى هو أولى بذلك في هذا الأمر، والله المستعان. نعم أخي المبارك، لو عرفنا الله حق معرفته ما فعلنا هذه الحال. ولذلك قالوا: من كان بالله أعرف كان له أخوف. ما تدري من هو الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك ننام حتى نشبع ونأكل حتى نشبع ونضحك وكأن الأمر لا يعنينا. فلذلك الله تعالى ذكر في مسألة الخوف أمرا عجيبا حينما قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. اسأل نفسك أخي المبارك، هل أنت ممن يخاف الله؟ الخوف الذي كان يتمثله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب لا، عندنا تقصير في هذا الجانب، والله المستعان. ومثله الرجاء ومثله التوكل. لا بد أيها الإخوة أن نصحح المسار في هذا المجال. فربنا سبحانه وتعالى يستحق منا أكثر وأكثر، ومهما قدمنا له سبحانه وتعالى فهو قليل. وذلك يقول كعب الأحبار لما سأله عمر رضي الله عنه قال: عظنا يا كعب. قال: يا أمير المؤمنين، اعمل عمل رجل لو قدم يوم القيامة بعمل 70 نبيا لاستقل عمله. لو قدمت القيامة بعمل 70 نبيا لاستقل عمله، ومع ذلك نحن نغفل عن هذا. وإذا صلينا وصمنا وتصدقنا قلنا خلاص نحن أفضل الناس، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ربنا سبحانه وتعالى مقامه عالي جدا جدا، ويحتاج إلى عبادة نقية صافية، وليست عبادة بل عبادات. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة كل واحد منهم يقول: اللهم سلم سلم، من هول المطلع، من عظمة ذلك الموقف. الله تعالى يقول: ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذا كان الصادقون يسألون فما بالك بغيرهم؟ فالحساب هناك شديد جدا، والميزان بالذرة والخردلة. فلذلك يعني لو أفنينا الأعمار كلها بطاعة الله ليس كثيرا، ولكن نحن في غفلة حقيقة. لا بد أن ننتبه لهذا الأمر. نحن قصرنا في حق الله سبحانه وتعالى، قصرنا كثيرا. نعم، لا نأتي إلى الصلاة إلا دافعا،
وإذا صلينا بادرنا بالخروج. المساجد تشتكي من عمارها، المساجد تشتكي من عمارها، مجرد ما يصلي الواحد يفر ويقف في الشارع يتكلم مع صاحبه الساعة والأكثر لا يبالي. لكن في المسجد، بدليل أنك تدخل المسجد لا تجد مصاحف. أين المصاحف؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد قراء. المصحف لمن؟ القرآن لمن؟ أليس لنا؟ طيب لماذا لا يكون لنا منه نصيب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ فعندنا تقصير في هذا الجانب كثير أيها الإخوة. أتريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ أتريد جنة غرسها الرحمن بيده؟ أتريد جنة من دخلها يحيا ولا يموت، ويصح ولا يمرض، ويشب ولا يهرم، وينعم ولا يبأس، وغير ذلك مما ذكر من نعيم الجنة؟ تقول تريدها بقليل من الأعمال؟ لا يمكن هذا أخي المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلذلك شمروا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن الجنة: هي ورب الجنة، هي ورب الكعبة، هي ورب الكعبة قصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة. فهل من مشمر لها؟ قالوا: نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. نعم أخي المبارك، لو فتشنا على أنفسنا وجدنا أننا مقصرين في جانب تعبدنا لله سبحانه وتعالى، والسبب قلة قلة علمنا به سبحانه وتعالى. فلا بد أن نتعرف على الله تعالى أكثر وأكثر. اقرأ سورة الإخلاص، اقرأ آية الكرسي، ترى العجب العجاب من عظمة الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setelah Syekh hafizahullah taala membuka majelis beliau dengan pujian serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari antum semua bahagia dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulnya kita di majelis ini sebagai pemberat timbangan amalan kebajikan kita dan menerima amalan-amalan saleh yang beliau lakukan, yang kita semua lakukan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan mereka. Maka satu hal yang menjadi pondasi utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb kita, sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Maka hendaklah setiap kita memperhatikan apakah ia sudah mengenal Tuhannya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menata urusan alam semesta. Ialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya kewajiban pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap mukallaf agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan mereka. Inilah kewajiban kita yang paling pertama dan paling utama. Inilah kewajiban kita yang paling penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah di negeri Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Muadz rambu-rambu untuk menjadi pedoman dan acuan beliau di dalam berdakwah. Yang paling utama daripada rambu-rambu tersebut adalah faliyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
hendaklah perkara pertama yang engkau serukan kepada mereka, yaitu persaksian mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah perkara pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk mendakwahkannya. Barulah setelah tahapan ini datang aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang lain. Demikian pula ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengklaim kenabian dan beliau jujur serta benar dalam apa yang beliau sampaikan, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Wahai Muhammad, sebutkanlah nasab atau garis keturunan Tuhanmu untuk kami. Ya, karena mereka ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ingin mengetahui seperti apa Tuhan yang Muhammad mengajak manusia untuk menyembahnya. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk menjelaskan seperti apa nasab dan garis keturunan daripada Tuhan yang ia sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha esa. Esa dalam rububiyahnya, esa di dalam uluhiyahnya, esa di dalam nama-nama, kesempurnaan nama-nama dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang menjadi semisal atau bisa menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk خلي الإخوة يتقدمون حتى يفتحوا مجال للقادمين. Taib, yang di depan beliau minta untuk bisa maju agar jamaah yang di belakang mendapati tempat. Tafadhol ikhwan. Baik, ya. Jadi kami ulangi bahwasanya di antara perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ialah bagaimana agar ia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dan di antara kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, coba antum luangkan waktu kata beliau untuk membaca ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, yaitu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Ayat-ayat ini banyak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini banyak menegaskan tentang tauhid. Yang menjadi permasalahan besar sebagian di antara kita adalah kita tidak benar-benar mengenal Allah jemaah sekalian. Kita mengaku seorang muslim namun kita tidak benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya kita begitu bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, tentunya kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dan mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan keadaan tersebut, Allah menyebutkan beberapa perkara yang merupakan bagian daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, dan seluruh bumi itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan seluruh langit itu Allah Subhanahu wa taala akan gulung dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Ini bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mampu dan Allah Subhanahu wa taala yang bumi dan langit itu berada di dalam genggamannya, itu pantas untuk kita agungkan ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Oleh karenanya sudah seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan dan mengikat hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kita, yang menanggung rizki setiap kita, yang berkuasa dan memiliki kita, yang mengatur dan menata seluruh urusan kita. Ialah yang mengetahui seluruh perkara kita, yang telah menghidupkan dan kelak akan mematikan kita. Dialah yang menguasai dan memiliki manfaat atas kita. Dia pula yang memegang dan berhak untuk memberikan kemudaratan atas kita.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang tampak maupun tersembunyi. Dialah yang Maha mampu melakukan segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang lebih mengasihi kita daripada diri kita sendiri. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang kedua orang tua mereka kepada mereka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bergembira dengan taubat hambanya. Bergembira dengan taubat seorang hamba melebihi kegembiraan hamba itu sendiri atas taubatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama sekali membutuhkan hamba-hambanya. Tidak bermanfaat baginya ketaatan orang-orang yang taat, sebagaimana tidak memudaratkannya kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Wahai anak Adam, seandainya generasi pertama dan terakhir dari kalangan manusia maupun dari bangsa jin berkumpul di atas keadaan hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa? Hati Nabi Muhammad SAW. Seandainya seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini hatinya di atas hati Nabi Muhammad, seperti hati Nabi Muhammad SAW, semuanya tanpa terkecuali, yang demikian tidak sama sekali menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seandainya generasi pertama kalian dan generasi terakhir dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin semuanya berada di atas hati makhluk paling buruk di antara kalian, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita itu untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketaatan kita, dan kemaksiatan kita pun tidak memudaratkan Allah, jamaah sekalian. Kemaksiatan kita hanya akan memudaratkan diri kita sendiri. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Kemudian beliau menegaskan, ketahuilah dan wajib untuk kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui seluruh keadaan kita, melihat dan mendengarkan kita. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Apabila dia terjadi, bagaimana dia akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebesar biji khardal atau dzarrah saja, itu semua tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah lepas pula dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu perkara pun yang wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Bahkan tidak ada satu dedaunan pun yang gugur dari rantingnya, dan tidak ada juga sebuah biji yang jatuh di permukaan bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Allah melihat kita dan mendengar ucapan kita. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar bersungguh-sungguh agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, khalaqtuka li ajli wa khalaqtu kulla syai'in li ajli. Aku menciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, dan aku menciptakan segala sesuatu untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang kita saksikan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ciptaan, kekuasaan, kerajaan, semua itu semua mengantarkan kita atau memerintahkan kita agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus diakui kita begitu lalai, jemaah sekalian. Begitu sangat banyak kekurangan di dalam peribadatan kita. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Kita lebih condong dan lebih menginginkan dunia daripada janji-janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita. Kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal takut merupakan perkara yang benar-benar bisa menjadi penjaga seseorang dari ketergelinciran ke dalam kemaksiatan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, man kana lillahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pengenalan seseorang terhadap Rabbnya, maka semakin besar pula rasa takut hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan.
dan bagi mereka yang takut akan kedudukan Tuhan mereka, dan barang siapa yang takut akan kedudukan Rabb mereka, 2 surga. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya sehingga ia menahan dirinya dari godaan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Demikian pula keadaan kita di dalam bab raja, di dalam harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak benar-benar mengenal Allah, sehingga kita tidak benar-benar menggantungkan harapan dan asa kita kepada Allah. Kita lebih cenderung untuk mendatangi manusia ketika kita membutuhkan sesuatu, dan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum untuk memperbaiki keadaan kita. Untuk benar-benar memaksimalkan ibadah kita, ketahuilah, seandainya kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita benar-benar beribadah semua kehidupan kita abdikan, kita gunakan, kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya peribadatan kita adalah peribadatan yang sedikit, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah meminta wasiat nasihat dari Ka'ab al-Ahbar, ya. Dan beliau berkata, amila rajulun amalan 70 nabiyyan. Idza amila rajulun amala 70 nabiyyan lastaqallahu. اعمل عمل رجل لو قدم يوم القيامة بعمل 70 نبيا لاستقل عمله. طيب اعمل عمل رجل لو قدم يوم القيامة بعمل 70 نبيا لاستقله. Lakukanlah amalan seseorang yang apabila dia datang pada hari kiamat dengan amalan semisal dengan amalan 70 orang nabi, maka dia akan menganggap amalan tersebut sedikit, ya. Jadi walaupun kita habiskan bahkan seluruh usia kita habiskan, dan di dalam, ya, ucapan ini dikatakan seandainya ada salah seorang di antara kita yang datang membawa amalan 70 orang nabi pada hari kiamat kelak, kita akan menganggap amalan tersebut sedikit, ya, apalagi amalan kita, jamaah sekalian. Jika kita menghabiskan seluruh usia kita untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut, ya, belum cukup untuk menunaikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak, ya, sesuatu yang lebih, Allah berhak sesuatu yang lebih besar. Oleh karenanya para nabi, dan mereka adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam, pada saat hari kiamat terjadi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena beratnya, karena kerasnya fenomena pada hari tersebut, karena dahsyatnya perkara. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu para nabi alaihi wassalatu wassalam, karena mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, liyas'alas shadiqina bisidqihim. Orang-orang yang jujur, yaitu mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi alaihi wassalatu wassalam akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka para nabi saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan mereka. Maka bagaimana dengan selain mereka, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Akan tetapi kita banyak sekali terjatuh dalam kelalaian. Kita banyak sekali lalai, jamaah sekalian. Tidak ada di dalam benak kita melainkan, ya, kita tidur, kita makan sampai kita kenyang, kita tertawa, terbahak-bahak, seolah-olah kehidupan kita hanya apa yang ada di hadapan kita sekarang ini. Tidak ada kehidupan ketika kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana masjid-masjid mengeluhkan orang-orang yang memakmurkannya. Bagaimana kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendatanginya kecuali jika kita didorong. Dan setelah kita berada di dalamnya, kita ingin bersegera untuk keluar darinya. Lihatlah masjid-masjid, beliau bilang, kosong dari Al-Qur'an. Mengapa tidak ada mushaf? Karena tidak ada orang yang membaca mushaf, kata beliau. Itu keadaan kita, ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Kita takut bahwasannya kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Mereka melakukan pemboikotan terhadap Al-Qur'an karena mereka tidak benar-benar menunaikan haknya. Ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Kemudian beliau mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita benar-benar menginginkan surga? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala.
Surga yang orang-orang yang berada di dalamnya senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Mereka semua akan berada dalam keadaan sehat dan tidak akan pernah sakit. Mereka berada di usia muda dan tidak akan pernah menua. Apakah kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang kekal dan kenikmatan yang abadi, namun kita enggan untuk melakukan sebabnya? Apakah kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang begitu sedikit? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ketahuilah, barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka untuk mendapatkan surga tersebut, kita wajib untuk memaksimalkan para amalan kita, ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Akan tetapi, kita banyak sekali lalai, banyak sekali kekurangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika kita hendak memulai, maka mulailah dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu antum untuk membaca surat Al-Ikhlas dan tafsirnya. Luangkan waktu antum untuk membaca ayat kursi dan juga tafsirnya. Ketika kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan lebih ringan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة أنصارية. قبل ذلك تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت امرأة أنصارية للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، حصل بينه وبينها خلاف، فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية، وهي كما تعلمون صغيرة. تقول عائشة رضي الله عنها: والله إنه لا يخفى علي بعض كلامها. وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليها وترد عليه ويرد عليها، فينزل الله وحيا يتلى إلى يوم القيامة يبين الله تعالى أنه قد سمع الكلام كله من فوق 7 سماوات. يقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا يدلك على ماذا؟ على سعة سمع الله تعالى، فهو يسمع جميع المسموعات ويبصر جميع المبصرات سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نعرف من هو الله سبحانه وتعالى انظر هذه الآية العظيمة، آية الكرسي. الله تعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الأراضين الشاسعة التي لا نستطيع أن نحيط ولا بجزء منها، والسماوات وما أدراك ما السماوات كلها ليست بشيء بالنسبة للكرسي. هذا الكرسي الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه هو موضع القدمين لله تعالى. هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش هو كحلقة ألقيت في فلاة، يعني في الصحراء، أين تجدها؟ هذا والله تعالى فوق العرش. فإذا تأملت في مخلوقات الله عرفت من هو الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد، ملك من حملة العرش واحد، يقول: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام خفقان الطير. الطير يسير بجهده 700 سنة من هذا المكان إلى هذا المكان. هذا مخلوق من مخلوقات الله واحد من حملة العرش، فما بالك وهذه المنطقة 700 عام. طيب بقية جسده الله أعلم بمقداره. ولذلك لا بد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته. يقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في نفسك يا عبد الله، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تأكل، أين يذهب طعامك، كيف تكبر، كيف وهكذا، كيف ولادة الإنسان، كيف موته، ترى العجب العجاب من ذلك. كل هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ويقول تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال وإلى الأرض كيف سطحت. كل ذلك المقصود به نظر تأمل وتدبر، كيف خلقت، من الذي خلق. ترى العجب العجاب أخي المبارك. فلذلك التأمل والتفكر مهم جدا مما يزيد إيمان العبد. لكننا عن مثل هذا غافلون. نرى الشمس كيف تطلع كل يوم، وكيف تغرب في كل يوم، ونرى السحب، ونرى الأمطار، ونرى الرياح والأشجار والثمار وغير ذلك.
كل هذا ماذا؟ هو صنع الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فمن يصنع ذلك هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه سبحانه وتعالى. جعل لنا الأرض كالفراش، ممهدة ميسرة مسهلة ساكنة غير مضطربة، فشبهها الله تعالى بالفراش الذي ننام عليه. لو كان فراشنا يتحرك لا نستطيع أن ننام، لكن الله تعالى يذكرنا ببعض نعمه علينا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء واحدا، مع ذلك أخرج به من الثمرات مختلفة، كما قال الله تعالى: يسقى بماء واحد. فلذلك إذا تأملت في ملكوت الله تعالى رأيت عظمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك أدعو نفسي وإخواني أن نتفكر دائما في مخلوقات الله تعالى. نحن مقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى. يقول كعب بن الأحبار لما قال له عمر رضي الله عنه: عظني، قال: أو عظنا أو ذكرنا ربنا، قال: يا أمير المؤمنين، لو أنه فتح مقدار منخر ثور من النار، فتح على الدنيا في المشرق، في جهة المشرق، ورجل في المغرب، لذاب من حرها، فحرها شديد وقعرها بعيد، ومع ذلك نحن نضمن كأنها ليست لنا، والله المستعان. فلذلك أيها الإخوة لا بد أن نصحح مسارنا مع ربنا سبحانه وتعالى. نريد الرفعة، نريد العزة، نريد السعادة، نريد الجنة، نريد رضا الله. لا بد أن أول ما نفعل نوحد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، ثم بعد ذلك نتقرب إلى الله تعالى بشتى أنواع العبادات، ليست أي عبادة، وإنما العبادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة. نعم، لا يجوز لنا أن نتعبد لله تعالى إلا بما ورد في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فلا قيمة له، لا وزن له عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله الله. ولذلك ينبغي أن نحذر من نواقض التوحيد. نواقض التوحيد: الشرك وما أدراك ما الشرك، الأصغر والأكبر. السحر وما أدراك ما السحر الذي فتك في الناس فتكا بكتبه وقنواته ومدارسه ومنظريه، كل ذلك يفسد أديان الناس. لا بد أن نحذر من السحر ونحذر من السحر ونجتنب السحرة، فهم أعداء الله ورسله، أعداء الله ورسله، وسماه الله تعالى كفرا: ولقد علموا لمن اشتراه، وقالت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر فيجب علينا أن نحذره ونحذر منه، وخاصة النساء، والله المستعان. نعم أيها الإخوة، تلاعب بالناس، شتت الأسر وفرق الجمع وشتت بين المرء وزوجه، كما قال تعالى: وما يعلم، قال تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. مثله الكهانة والعرافين والدجاجلة الذين يدعون علم الغيب، يشترون أديان الناس بأموالهم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء لا يجوز لنا أن نشجعهم، أن نتعامل معهم، أن ندفع نقودنا إليهم، لأن هؤلاء محاربون لله ورسوله، والذي يذهب إليهم أو يصدقهم فهذا لا شك أنه ناقض توحيده. فلذلك يجب علينا أن نحذر من هذا كله. المسألة الثالثة مسألة تعليق التمائم على الصدور للأطفال أو النساء وغير ذلك، كل هذا مناقض للتوحيد، لا يجوز لنا أن نفعل هذا أبدا. هؤلاء تجار، يقول هذه من أجل إنجاب الولد، وهذه من أجل إنجاب الرزق، وهذه من أجل أن تتزوج امرأة حسناء، وهذه كأنها صيدلية، وهذا ما أنزل الله به من سلطان.
الله تعالى جعل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. نعم الرقية الحقيقية المعتادة، أقرأ القرآن وأنفث عليك، هذا، أما ما عدا ذلك فلا. فيجب علينا أن نحذر من هذه الأمور. وإذا أشكل عليك شيء اسأل، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فأنت في بلاد الإسلام، أنت قريب من علماء الإسلام، لست في أقصى الدنيا بعيد، ليس عندك علماء وليس عندك طلبة علم، لا عندك والله الحمد. فلا عذر لك أخي المبارك. فلذلك لا بد أن نحذر من نواقض التوحيد. التوكل، الحذر من الحذر والحذر، ثم الحذر من التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتوكل على ماله، يتوكل على ولده، يتوكل على علمه، يتوكل على راتبه. بعض الناس يظن أنه إذا انقطع راتبه خلاص سيموت جوعا هو وأولاده، ومسكين هذا. نسيت أن الله قد كتب رزقك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاطمئن يا أخي، رزقك سيأتيك لو كان في أقصى الدنيا. ما الذي جاء بي إلى هنا؟ ما الذي جاء بي هنا؟ من أجل أن أكل رزقا قد كتب لي. وهكذا أن الخلق كلهم أيها الإخوة. فلا بد أيها الإخوة أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وأن ننزل حوائجنا بالله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دائما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وما بينهما، ورب المشارق. إذن علينا أن نعلق قلوبنا بالله، نكثر من دعاء ربنا سبحانه وتعالى. كلنا لنا حوائج في دينية ودنيوية، لكننا نسأل الخلق ونترك رب الخلق سبحانه وتعالى. هذا من القدح في التوحيد أيها الإخوة. بارك الله فيكم. Baik jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian beliau menukilkan sebuah asar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, Subhanalladzi wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Tuhan yang pendengarannya meliputi segala sesuatu atau mencakup semua suara. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita dari kalangan Ansar mengeluhkan tentang hubungannya dengan suaminya. Dan ia duduk di dalam kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Ada Aisyah, namun hanya Aisyah duduk di satu pojok dan wanita tersebut berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu pojok ruangan yang lain. Dan ruangan itu jangan antum bayangkan ruangan yang besar jemaah sekalian, karena rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecil. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku mendengar beberapa kalimat dan hilang dariku beberapa kalimat. Ya, dia berbicara dan menyampaikan keluhannya kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kepadanya tanggapan, dan aku itu tidak mendengar semua pembicaraan mereka padahal kita berada di ruangan yang kecil. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar pembicaraan seorang wanita yang datang untuk berdiskusi kepadamu, untuk menyampaikan keperluannya kepadamu, dan ia mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan di antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 lapis langit mendengar perbincangan tersebut di saat Aisyah yang berada di satu pojok ruangannya tidak mendengar. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, sehingga kita harus berhati-hati. Ya, kita berusaha agar setiap ucapan yang terucap dari lisan kita itu dalam kebaikan dan tidak dalam keburukan. Kemudian kalau kita membaca ayat kursi jemaah sekalian, Allah taala berfirman di beberapa penggalannya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh langit dan bumi. Datang di dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya kursi itulah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan bumi Allah Subhanahu wa taala yang seluruh hidup kita gunakan untuk berjalan di atasnya, kita mungkin tidak mampu mencapai setengahnya. Ya, kita tidak akan mampu untuk mencapai setengah bumi tersebut. Tapi ini bukan hanya bumi.
kursi Allah, kursi yang merupakan tempat kakinya Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu mencakup seluruh langit dan bumi. Yang di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan bahwasanya perbandingan langit dan bumi apabila dilihat dari kursi Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Cincin itu adalah langit dan bumi, dan hamparan padang pasir itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Ya. Dan perbandingan antara kursi Allah Subhanahu wa taala dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sama seperti tadi, seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Cincinnya adalah kursi Allah Subhanahu wa taala, dan padang pasirnya adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ini keagungan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang wajib untuk kita rukun. Kemudian dalil berikutnya yang sedikit menggambarkan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah bersabda, "Udzina li an uhadditsa fi malakin min hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara tentang salah satu di antara malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Hanya salah satunya saja. Ya, ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masiratu 700 am. Yaitu jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Jarak antara daun telinga dan pundaknya itu perjalanan 700 tahun, itu perjalanan seekor burung. Jadi burung yang terbang tanpa berhenti selama 700 tahun, itulah jarak antara daun telinga sampai ke pundak salah seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi itu bertanya bagaimana ukuran besarnya. Kalau demikian kebesaran makhluk jemaah sekalian, maka ketahuilah Tuhan yang telah menciptakan makhluk tersebut itu jauh lebih agung dan jauh lebih besar. Kemudian tidak usah jauh-jauh kata beliau, pada penciptaan diri kita jemaah sekalian, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita melakukan semua rutinitas kita, bagaimana kita tidur, bagaimana kita makan, itu semua merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Ikhwatul iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Setelah kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, maka hadirkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala, hadza khalqullah. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkan kepadaku apa yang bisa diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang-orang yang zalim berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat dan merenungkan semua fenomena kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Agar kita sampai kepada satu hal, bahwasannya Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua perkara yang agung tersebut, maka ialah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah dan ibadahi. Dan barang siapa yang memalingkan ibadah yang semestinya hanya untuk Allah itu kepada selain Allah, maka dialah orang-orang yang zalim yang terjatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, langit bagaimana ia ditinggikan, bumi bagaimana, gunung bagaimana ia ditancapkan dengan kokoh, dan bumi bagaimana ia dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merenungkan dan mentadaburi kebesaran-kebesaran Allah itu bisa menambah keimanan kita. Akan tetapi kita dalam hal-hal yang semisal ini lalai jemaah sekalian. Kita banyak sekali lalai ya. Padahal inilah jalan kita untuk mengenal Tuhan kita. Inilah jalan kita untuk menambah keimanan kita. Belum lagi kalau kita melihat ke matahari, bulan, angin, awan, hujan, air yang turun kemudian menumbuhkan buah-buahan yang memiliki ragam, yang memiliki varian dari bentuk, dari warna, dari ukuran, dari rasa, semuanya berbeda.
Maka ini semua menunjukkan kebesaran Allah, yang karena kebesaran itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi sebagai firash. Antum tahu firash itu seperti perbadani hamparan jemaah sekalian. Tidak goyang agar kita mudah berjalan di atasnya, memenuhi kebutuhan kita, mencari rizki dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan bumi itu terhampar. Wasama abina, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bangunan itu sebagai penaung bagi kita. Itu di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah menurunkan dari langit itu air, yang dengan air itu Allah menumbuhkan bagi kalian buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Artinya jangan memalingkan peribadatan kalian kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menghamparkan bumi bagi kalian, menjadikan langit sebagai bangunan kalian, menurunkan air hujan kepada kalian, menumbuhkan rizki-rizki untuk kalian. Hanya Allah, kalian tahu hanya Allah yang melakukannya. Maka jangan pernah menjadikan tandingan bagi Allah di dalam peribadatan kalian kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berfikir, Allah memerintahkan kita untuk merenung kepada hal-hal tersebut agar kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata, "Faman yasna'u dzalika kullahu huwal mustahiqqu lil ibadah." Maka yang menciptakan semua hal tersebut dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Kita lihat tadi beliau berbicara tentang bumi, buah-buahan, padahal Allah Ta'ala berfirman yusqa bima'in wahid. Semua buah-buahan itu diairi dengan air yang sama. Tapi lihat hasilnya jamaah sekalian. Bentuknya, ukurannya, warnanya, rasanya berbeda-beda, padahal air yang sama. Siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan hal tersebut? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah meminta wejangan kepada Ka'ab al-Ahbar, ya, dan beliau berkata, seandainya dibuka dari neraka itu min kharthaw, ya, antum tahu bolongan tanduk sapi jemaah sekalian, seandainya di neraka itu dibukakan di bumi itu walaupun seukuran tanduk sapi tersebut, maka akan meleleh segala sesuatu yang ada di antara timur dan barat. Segala sesuatu yang ada di timur dan barat itu bisa meleleh seandainya Allah membukakan celah sebesar lubang tanduk sapi saja. Maka hendaklah kita takut jemaah sekalian dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan kemuliaan, ketinggian, kebahagiaan surga hanya bisa diraih dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak dengan sembarangan ibadah. Beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang datang dari Nabi SAW. Bukan perkara-perkara yang baru, bukan perkara-perkara yang ditambahkan, bukan perkara-perkara bid'ah. Namun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian beliau menyampaikan dan berhati-hatilah dari pembatal-pembatal tauhid jemaah sekalian. Di antaranya syirik, yaitu dengan memalingkan peribadatan yang semestinya kita peruntukkan hanya kepada Allah namun kita berikan kepada selain Allah. Ini pembatal tauhid. Atau sihir jemaah sekalian. Dan kita tahu fenomena sihir ini merupakan ujian besar yang tersebar di seluruh belahan bumi ini. Para penyihir adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sihir di dalam Al-Qur'an ini sebagai kekufuran. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Harut dan Marut sebagai ujian dengan membawa ilmu sihir ini. Namun setiap kali ada orang yang hendak mempelajari sihir tersebut, mereka berikan peringatan, ya. Karena dengan sihir ini kalian akan terjatuh ke dalam kekufuran. Namun sebagian lebih memilih dunianya dibanding peringatan tersebut sehingga dia melakukan sihir dan terjatuh ke dalam kekufuran. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui, ya, dengan sihir tersebut mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat kelak. Itu menunjukkan bahwasanya mereka semua kafir. Dan perhatikan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para penyihir itu tidak menginginkan melainkan agama dan harta kita. Yang mereka incar dari kita adalah yang pertama agama kita dan yang kedua adalah harta kita. Dan semisal dengan para penyihir tersebut adalah para tukang ramal, ya, al-kahana atau al-arrafun, orang-orang yang mengaku mengetahui masa depan.
Kemudian menjadikan banyak orang mendatanginya untuk bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Padahal ilmu gaib itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw 'arrafan fasalahu 'an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu dan dia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun atau tukang ramal tersebut, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ta'liqut tamaim, jemaah sekalian, menggantungkan jimat. Meyakini bahwasannya benda ini memiliki khasiat seperti ini. Benda ini kalau dipakai mendatangkan manfaat ini. Kalau dipakai menolak kemudaratan ini. Benda ini bisa menjadi sebab atau bisa mendatangkan anak. Atau ini bisa mendatangkan rizki. Atau ini bisa menjadi penggait untuk wanita-wanita yang cantik. Banyak hal. Ya. Dan yang harus kita ketahui, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, hal ini merupakan bisnisnya orang-orang tersebut. Merupakan bisnisnya. Jadi dia berusaha untuk melariskan barang dagangannya. Namun yang teramat sangat disayangkan, kita ikut andil di dalam melariskan barang dagangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita. Mereka itu sama seperti orang-orang yang buka lapak di pasar-pasar, jamaah sekalian, yang menawarkan sesuatu kepada manusia. Ada yang beli, ada yang tinggalkan. Namun kalau seandainya bisnis ini tidak kita gubris sama sekali, maka dia akan bangkrut, dia akan gulung tikar. Namun karena banyaknya orang yang mendatangi, akhirnya bisnis ini maju dan berkembang, tersebar dan buka cabang. Maka kita harus bekerja sama untuk memutus ini semua, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Kalau antum ingin manfaat, kalau antum ingin kesembuhan, kalau antum ingin kebaikan, fa'alaikum bil Qur'an, maka hendaklah kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan kesembuhan, ya. Antum baca ayat-ayatnya sebagai ruqyah, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua kesembuhan. Kemudian yang terpenting, kata beliau, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan yang kita tidak ketahui solusi dan jalan keluarnya di dalam agama Islam, maka bertanya. Jangan langsung mengambil sikap sendiri, ya. Bertanya, dan ini aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Demikian pula sabda Nabi SAW, "Ala sa'alu idh lam yaf'alu fa inna shifa'al 'ayyi su'al." Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu hukum? Sesungguhnya obat daripada kebodohan itu adalah bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita semua lalai, kita semua banyak terjatuh di dalam pelanggaran di dalam bab ini, jamaah sekalian. Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita lebih dulu mendatangi makhluk dibanding dengan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, semoga Allah memperbaiki keadaan kita, yang bertawakal tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bertawakal kepada hartanya atau bergantung kepada hartanya, sebagian kepada anak keturunannya, sebagian di atas ilmunya, sebagian lain di atas gajinya. Dia mengira bahwasanya dengan semua yang dia miliki dia tidak membutuhkan selainnya. Atau apabila dia kehilangan hal tersebut maka binasalah seluruh kehidupannya. Kalau gajinya habis maka dia akan celaka. Kalau seandainya ini rezeki, ini keliru, jamaah sekalian. Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi." Sesungguhnya Jibril baru saja membisikkan kepadaku, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha." Bahwasanya sebuah jiwa itu tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rizki dan ajalnya. Maka gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyandarkan kepada selain Allah. Kemudian beliau berkata, apa yang membuat saya datang di tengah-tengah kita semua? Yang membuat beliau datang sampai ke, kalau beliau kemarin katakan ujung dunia. Kalau ujung dunia memiliki ujung, maka ini ujung dunia, kata beliau, saking jauhnya perjalanan beliau. Apa yang membuat saya datang ke sini? Karena di dalam ketetapan Allah ada rizki yang harus saya makan di tempat ini, makanya saya datang, kata beliau. Di dalam ketetapan Allah ada rizki beliau yang akan beliau makan di tempat ini. Itulah yang akhirnya menjadikan beliau sampai di tempat kita. Maka jangan risau, jemaah sekalian. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semua kebutuhan kita. Kita semua memiliki hajat, ya, baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lebih bergantung kepada makhluk dan berpaling daripada Sang Khalik. Padahal kebaikan kita seluruhnya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk berusaha untuk memperbaiki keadaan kita. Wallahu taala. Baik, tafadhol jemaah sekalian, kalau sekiranya ada pertanyaan. Beberapa pertanyaan, 1-2 pertanyaan mungkin. Kharijal maudhu'. Bagaimana sikap makmum ketika imamnya pingsan saat sholat berjamaah, tetapi tinggal 1 rakaat sholatnya, apakah makmum itu melakukan sholat atau ulangi sholat? Ahsanallahu ilaikum syekhana. Sa'irun yas'al, "Madza yaf'alul ma'mumun idza ughmiya 'ala al-imam?" Al-imam umma 'alaihi. Aywa. Wa ma baqiya min as-salati illa rak'ah wahidah. Hal yabtuluna as-salah wa yu'iduna min jadid? لا يبطلون الصلاة، وإنما تقدم أحدهم ويكمل الصلاة بالآخر. يتقدم أحدهم مكان الإمام ويكمل الصلاة. لا بأس أن يقطع الصلاة 1-2 من أجل أن يسعفوا الإمام، والباقي يكملون صلاتهم. لا يجوز قطع الصلاة. Jadi apabila seorang imam itu pingsan, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah mereka membatalkan sholatnya atau seperti apa? Kata beliau tidak. Ya, mereka tidak boleh membatalkan sholat mereka. Ya, akan tetapi beberapa orang mungkin membatalkan sholat mereka untuk mengurusi sang imam. Kemudian 1 orang maju untuk menggantikan posisi imam dan menyempurnakan bilangan sholat yang tersisa. Ya, kalau tadi 1 rakaat, maka yang menggantikan imam ini maju untuk menyelesaikan 1 rakaat yang tersisa. Nah, tidak boleh kita keluar dari ibadah apabila kita sudah memulainya, kecuali untuk 1-2 orang tadi untuk mengurusi sang imam, maka dia keluar. Namun yang lain tetap di dalam salat. Wallahu taala a'lam. Baik, istadrak al-akh syekhana wa adadul ma'mumin faqat 2. عندنا من الطوائف يقول صف وصفين، قال احنا 2. لا إله إلا الله. لا بأس يكمل الصلاة، لكن إذا لم يوجد أحد يسعف الإمام يقطعون الصلاة ويسعفونه ثم يصلون فيما بعد. Beliau berkata, kalau memang tidak ada yang bisa untuk mengurusi si imam dan imam itu betul-betul harus ditangani pada saat itu, maka tidak masalah mereka membatalkan sholat mereka dan mengulangi. Tapi kalau seandainya ada orang lain di luar sholat yang bisa mengurusi imam, atau keadaannya tidak betul-betul darurat sehingga disempurnakan terlebih dahulu sholatnya, baru kemudian diurusi sang imam tersebut. Allah Ta'ala. Assalamualaikum alaikum syekhana. Hal li as-sihr alladhi yaqta' wa yufarriq bain al-mar'i wa zawjihi alamat wa kaifa nuhafiz anfusana minha? طبعا العلامات يعرفها أهل الرقى. أنا لست من أهل الرقى. أهل الرقية هم الذين يعرفون ويميزون، قال هذا مسحور وغيره. وكانوا سمعت، أنا ما رأيت، سمعت أن الراقي يجمعهم في مكان واحد ثم يقرأ القرآن، فالذي فيه مس من السحر من الجن وغيره يتبين يتساقطون يتكلمون وغيره إلى غير ذلك. أما الوقاية من السحر فهو المحافظة على أوراد الصباح والمساء، هذا مهمة جدا ضرورية، يعني أهم من طعامك وشرابك، فهي حصن حصين من الشيطان الرجيم. محافظة على أذكار الصباحية والمسائية وعند النوم، هذه مهمة جدا أيها الإخوة، أن نحافظ عليها، نهتم بها، لا نتركها أبدا. وميزة الأذكار هذه تستطيع أن تقرأها في البيت، في المسجد، في السوق، في أي مكان، في الدراجة وأنت تمشي وأنت قاعد فميزتها لا يشترط لها هيئة معينة، والله المستعان، لكننا مع ذلك مقصرون في هذا كثيرا.
Taib. Syekh, apakah ada ciri-ciri sihir pemutus hubungan suami istri dan bagaimana cara mengantisipasinya? Dan beliau berkata, alamatnya diketahui oleh ahli-ahli ruqyah dan saya tidak termasuk orang yang ahli di dalam pembahasan ruqyah. Namun saya pernah mendengar dan tidak pernah melihat. Ini beliau menegaskan, beliau pernah mendengar orang-orang berbicara tentang itu, namun beliau tidak pernah melihat secara langsung bahwasanya dikumpulkan suami dan istri tersebut apabila panjang perselisihan mereka dikumpulkan di satu tempat, kemudian dibacakan atas mereka ayat-ayat Al-Quran, maka akan tampak, akan muncul tanda-tandanya siapa yang mendapatkan gangguan, siapa yang mendapatkan sihir dari keduanya, ya. Itu tapi beliau katakan itu bukan sesuatu yang pernah beliau lakukan atau beliau lihat secara langsung, tapi beliau hanya mendengarkan saja. Adapun cara untuk membentengi diri, cara untuk menghindarkan diri daripada hal tersebut ialah dengan menjaga zikir, jemaah sekalian. Karena zikir inilah benteng yang kokoh yang menjaga kita daripada gangguan syaitan. Terutama zikir pagi dan petang dan zikir sebelum tidur, kata beliau. Zikir ini lebih penting untuk kita jaga dibandingkan makanan dan minuman kita, jemaah sekalian. Akan tetapi kembali banyak di antara kita lalai. Assalamualaikum Syekhana. Hal yajuzu lana an nughatti atau an nughatti bit-turab bi'ran qadimah laysa laha ma. ايش؟ بئر قديمة أيوة. ليس لها ماء نغطيها بالتراب. اي وش المشكلة؟ لا يسأل يجوز ولا يجوز. يجوز. طيب. Ada pertanyaan, apa hukum menutup mata air itu sumur tua yang sudah tidak dimanfaatkan? Apakah boleh menimbunnya dengan tanah? Jawaban beliau boleh, ya. Kalau sudah tidak ada air atau sudah tidak ada manfaatnya, maka boleh, kata beliau, untuk ditimbun. Wallahu taala a'lam. طيب في قول الله تعالى عن هاروت وماروت شيخنا هل هؤلاء من الملائكة؟ والله قيل ذلك، قيل انهم كانوا من الملائكة انزلهم الله تعالى ابتلاء وامتحانا للناس، نسأل الله العافية والسلام. نعم. طيب. Berkaitan dengan Harut dan Marut yang Allah utus sebagai ujian bagi manusia mengajarkan sihir, apakah mereka dari kalangan malaikat? Jawabannya iya, sebagian ulama berkata mereka dari kalangan malaikat, dan memang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau utus mereka berdua sebagai ujian dan sebagai cobaan siapa yang benar-benar bertahan di atas keimanan dan siapa yang tergiur dengan sihir tadi. Wallahu taala a'lam. خلاص بارك الله فيك جزاكم الله خير. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Baik, demikian apa yang bisa disampaikan pada majelis kali ini jemaah sekalian, dan beliau menutup kajian kita di pagi hari ini dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyaksikan siaran langsung dari Siar Salsabil